اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عمرہ حدیبیہ ذی-القعدہ 6 ہجری۔ عمرہ کے لیے روانگی اور حدیبیہ میں پڑاؤ۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا اور قصر کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گرد و پیش میں جو اعراب تھے ان میں بھی روانگی کا اعلان کر دیا، مگر انہوں نے تاخیر کی۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اور مومنین واپس اپنے گھر کبھی نہ آ سکیں گے، مگر بعد میں عذر یہ تراشا، ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر یکم ذی-القعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے، کوہان چیر کا نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ اسفان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ذی طویٰ میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ اسفان کے قریب قراء الغمیم بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں۔ نیز اپنی مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ یہ احابیش جو جمع ہوئے ہیں الحمدللہ ان کے گھروں پر حلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں، لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو اس سے لڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کی۔ ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ پھر طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران میں حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھوں سے موقع جاتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکہ سے نیچے دائیں ہاتھ چل کر سنیتا المرار پہنچے جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، لوگوں نے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی، لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاعہ کی ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہم محض عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں، نیز یہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے مابین گفت و شنید۔ بدیل نے واپس جا کر قریش کو یہ بات سنائی تو انہوں نے
मकरस बिन हफस को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी वही बात कही जो बदील से कही थी। उसके बाद कुरैश ने अहाबीश के सरदार हुलैस बिन अकरमा को भेजा। जब वो नमोदार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, ये शख्स ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखता है जो कुर्बानी के जानवरों का बहुत एहतराम करती है, लिहाजा जानवरों को खड़ा कर दो। सहाबा रज़ियल्लाहु अजमाइन ने जानवरों को खड़ा कर दिया और ख़ुद भी लब्बैक पुकारते हुए इसका इस्तकबाल किया। उसने ये कैफियत देखी तो कहा, सुबहान अल्लाह, इन लोगों को बैतुल्लाह से रोकना हरगिज़ मुनासिब नहीं। भला ये क्या कि लखम और जज़ाइम और हमीर के लोग तो हज करें और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा बैतुल्लाह से रोक दिया जाए। बैतुल्लाह के रब की कसम, कुरैश बर्बाद हुए, ये लोग उम्रा करने आए हैं। कुरैश ने ये बात सुनी तो कहा, बैठ जाओ, तुम अराबी हो, तुम्हें चालबाजियों का इल्म नहीं। इसके बाद कुरैश ने उर्वा बिन मसूद सकफ़ी को भेजा। उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी वही कहा जो बदील से कहा था। उसने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने अपनी कौम का सफाया भी कर दिया तो क्या आपने पहले किसी अरब के मुतालिक सुना है कि उसने अपनी ही कौम का सफाया कर दिया हो? और अगर दूसरी सूरत पेश आई, यानी आपको शिकस्त हुई, मैं आपके गिर्द ऐसे उबाश लोगों को देख रहा हूँ जो इसी लायक हैं कि आपको छोड़कर भाग जाएं। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उर्वा को लात के हवाले से ज़लील करते हुए कहा, क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भागेंगे? उर्वा अबू बकर रज़ियल्लाहु का जवाब ना दे सका क्योंकि अबू बकर ने उस पर कोई एहसान किया था। उर्वा बात करते करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को हाथ लगाता। मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके हाथ पर तलवार का दस्ता मारकर कहते, अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से परे रख। उर्वा ने कहा, ओ गद्दार, क्या मैं तेरी गद्दारी के सिलसिले में दौड़ धूप नहीं कर रहा हूँ? मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु उर्वा के भतीजे थे। कोई लोगों को कत्ल करके उनका माल ले लिया था और आकर मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन माल से बरात इख्तियार की। उर्वा बिन मसूद इसी सिलसिले में भाग दौड़ कर रहा था और उनकी गद्दारी से उसने इसी वाक़े की तरफ इशारा किया। इस मौका पर उर्वा ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का जो मंज़र देखा तो वापस जाकर कुरैश से कहने लगा, ए कौम, वल्लाही मैं कैसर व किसरा और नजाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ। वल्लाही मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके साथी उसकी इतनी ताज़ीम करते हों जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं। वल्लाही वो खंकार भी थूकते हैं तो किसी न किसी आदमी के हाथ पर पड़ता था और वो शख्स उसे अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेता, और जब वो हुक्म देते तो उसकी बजावरी करने के लिए सब दौड़ पड़ते, और जब वज़ू करते तो मालूम होता कि उनके वज़ू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे, और जब कोई बात करते तो सब अपनी आवाज़ें पस कर लेते और फ़र्ते ताज़ीम के सबब उन्हें भरपूर नज़र से देखते न थे। उन्होंने अब तुम पर एक अच्छी तजवीज़ पेश की है, लिहाजा उसे कबूल कर लो। आज यही इस बात पर हम ख़त्म करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि हम भी ऐसे ही अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती साबित हों, जैसे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को लेते थे, हर अमल पे चलते थे और उनकी पैरवी करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर इत्तबा करने की तौफीक दे और उस पर जमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।